حضرت سے آخری نبی کا نام ہے، امام مہدی کا نام ہے، عیسیٰ کا نام ہے۔ کیا آپ کے نبیوں کے نام قرآن پاک میں ہیں جن کا آپ کلیم کر رہے ہیں؟ تھینک یو۔ 1,24,000 نبی ہیں، لیکن سب کا آپ ان نام کا چھوڑ قرآن دیں، آپ یہ آخری نبیوں کی بات کریں، پچھلے ان نبیوں کی نہیں بات کریں جن کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نبوت کا اگر دعویٰ کریں تو یہ بتائیے، پروف کریں کہ آپ کی ان نبیوں کا نام قرآن میں ہے۔ جی میں تھینک اس یو۔ کا جواب دیتا ہوں آپ کو نا، اب میوٹ کر لیں۔ کسی بھی نبی کا نام اس طرح اس سے پہلے آنے والی کتاب میں موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی پیش گوئیاں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ملتی ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی ملتی ہیں۔ ایک جگہ حضور کی یہ پیش گوئی ہے کہ وہ اپنے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، نام نہیں وہاں پر بتایا گیا۔ ایک جگہ پیش گوئی ہے کہ وہ ایک نبی آئے گا، اس کے بعد ایک مسیح آئے گا اور پھر وہ تیسرا آئے گا۔ تو اس طرح ہے پیش گوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی فرمائی تھی، وہ بھی آپ کے صفاتی نام جو کہ آپ کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، خود ان کو بھی پہلے معلوم نہیں تھا کہ میرا صفاتی نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نام سے ان کی پیش گوئی ہوئی تھی، لیکن والدین نے نام محمد ہی رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ بعد میں نیک تفاعل کے طور پر نام رکھتا ہے۔ ہمارا کسی جگہ بھی محترمہ یہ کلیم نہیں ہے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں یہ ہے کہ ایمان بالغائب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک نبی کا اگر بتا دیا جاتا کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہوگا، قادیان میں پیدا ہوگا، 1853 میں 35 میں پیدا ہوگا، اتنے سن میں وہ فوت ہو جائے گا نبی، تو یہ ہوگا، اس کے اتنے بہن بھائی ہوں گے، تو پھر تو کوئی ایسی وہ جدوجہد تھی نہیں۔ اس لیے یہ جو معیار یا جو سوچ آپ نے بنائی ہے، یہی درست نہیں ہے۔ نام نہیں ہوتا، اشارے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی نے ہمیں یہ بتایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ میرے بعد آنے والا نبی اللہ ہوگا، تو اس وجہ سے ہم نبی اللہ مرزا صاحب کو مان سکتے ہیں۔ آنے والے کے لیے فرمایا کہ وہ امامن مہدین ہوگا، پھر فرمایا کہ وہ جو آنے والا مسیح ہے وہی امامن مہدین ہوگا، تو ہم نبی کی بات پر لبیک کہیں گے۔ پھر فرمایا کہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہوگا، پھر ہم اس بات کو بھی مانیں گے۔ فرمایا کہ وہ جو آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہے اس کا رنگ گندمی ہوگا، اس کے بال سیدھے ہوں گے، دوسری حدیث میں ہے کہ کندھوں تک ہوگے۔ پھر فرمایا کہ اس کا سینہ پست ہوگا۔ تو نبی کی بات کو ہم مانیں گے، اس پر لبیک کہیں گے۔ نہیں، ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے تو بہت سے لوگ ہوں گے۔ جی بالکل، تو بڑا یہ زبردست سوال آپ نے بات کیا، ایسے سنیے، بہت لوگ میری ہوں گے۔ بات سنیں۔ جی جی آپ لوگ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں۔ جی جب جی ہم کسی نبی کا کلیم کرتے ہیں تو ہم اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان کا دیکھتے ہیں معاشرے میں ان کی بچپن کیسے گزرا، ان کی زندگی کیسے گزری، بالکل ان بالکل۔ کی طبیعت کیسے تھی۔ جی لیکن جی آپ لوگوں کی جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے دوسری براڈ کاسٹ پہ، بیکاز جی جی ہم لوگ بیٹھے سنتے رہتے ہیں، جی جی۔ تو ان کی جو تو کتابیں کوئی ہے کھولی آپ جا کے رہی ذہن ہیں میں وہ ایسی صحیح بات جو نہیں میں ہے۔ ابھی ٹیلی کر دوں کتاب میں سے کوئی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی نہیں، آپ کے بات ہو؟ میں نہیں، وہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں، آپ لوگ خود جی لائیں، جی۔ کون آپ سی لوگ خود کتاب ہے؟ لوگوں میں کو لگاتا بتائیں۔ ہوں، بتائیں کیا ذہن میں سوال ہے مجھے آپ نہیں کے؟ معلوم، لیکن بہت جو ہے نا آپ لوگوں کی مارکیٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ میں آپ بتاتا لوگوں ہوں کی جو مارکیٹنگ کے مرزا کی بارے میں نا، کتابیں ہیں۔ مارکیٹنگ کے بارے میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بتاتی ہوں، نہیں سنیے نا، نہیں میں نے سن لی آپ کہ کی بات۔ کریکٹر ان کا خراب چلے ہے، تو بھائی پوری مسعود بات سن صادق لینا۔ کا کریکٹر سارا ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو ایک پیغمبر کا کریکٹر ٹھیک ہوتا ہے، اس کو صادق امین ہوتا ہے، ایک کریکٹر اس کا اچھا ہوتا ہے، اس کو کوئی مینٹل ایشوز نہیں ہوتے۔ آپ ان کی کتابیں جو ان کے اپنے بیٹے کی لکھی ہوئی ہیں آپ کی قادیانی کی، وہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کیسے ایسے پیغمبر کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اس طرح کیسے فورس کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ خدا سے ڈریں، آپ لوگ قرآن اور حدیثوں کو لا کے اور آپ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں۔ ہو گیا آپ کی بات پلیز ختم؟ ایسے
बात अच्छा आपकी जी खत्म हो गई? नहीं, तलत आप भाई लोग ये गलत कर रहे एक हैं। मिनट आप लोगों की एक मिनट मार्केटिंग अभी हो थोड़ा रही सा है, मैं अपने म्यूट कर आपकी लिया, इसलिए जो बात बात को कर तूल ली दे है रही है मोहतरमा। वैसे ही गलत कर रहे हैं मोहतरमा गलत कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये हम बताएंगे ना अब आप मोहतरमा आप थोड़ा नहीं सा गुस्सा तो ना करे ना, ये तो नेगेटिव चीज होती है, आप गुस्सा क्यों नहीं करते हैं? आप इनको म्यूट करें मैं जवाब अच्छा देता हूँ इनको मोहतरमा मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले चले अबू आप जहल और अबू लहब दोनों का सेम यही ख्याल था नबी करीम रऊफुर रहीम खातमुन सल्लल्लाहु नबीयीन अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि वसल्लम के लिए। तमाम यहूदी इसी बात पर कायम थे कि नऊज़ बिल्ला नकल कुफर कुफर नबाशिद ऐसे तमाम लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, अल्लाह के नबियों की लानत। वो एक नबी सच्चे नबी के बारे में जिसको मैं और आप सच्चा नबी समझते हैं कहते थे कि ये नऊज़ बिल्ला हरामी है, इसकी माँ ने जना किया है और उसकी ये पैदावार है। हजरत इसी ईसा सेम अलैहिस्सलाम के बारे में इसी कहते थे सेम ख्यालात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में भी ऐसे खबीस पैदा होंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, क़यामत तक नहीं मिट सकते। आपने फरमाया था कि अगर किसी खबीस ने अपनी माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसे खबीस पैदा होंगे। अब ये वही खबीस हैं जो आजकल एक और नबी के बारे में इसी तरह अपनी किताबों उनकी किताबों को तरोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उनके स्कैन लगाते हैं और जो जवाब लेने की बजाय सिर्फ बैठकर गंदी गालियां देते हैं। क्या हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गंदी गालियां सिखाई हैं? वो तो नबी के मानने वाले ही नहीं है, वो तो उस उलमा के मानने वाले हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक घबराहट का जमाना आएगा, लोग भागकर उलमा के पास जाएंगे, उनको बंदर और सुअर पाएंगे, किरादात और खनाजीर। ये मेरे प्यारे नबी के अल्फाज हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और आज सेम उसका नमूना हम देख रहे हैं कि टिकटॉक पर बैठकर वही 2 टके के मौलवी जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक आसमान के नीचे जमीन पर बदतरीन मखलूक होंगे, फितने उन्हीं में से उठेंगे, उन्हीं में लौट जाएंगे। उनमें से एक फितना है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी उस दौर के जो मुफ्ती मौलवी और कारी थे यानी फरीही फकीसी और रब्बीस थे, सेम इसी तरह के गंदे ख्यालात रखते थे। ये कैसे नबी हो सकता है? ये जो गंदी औरतों से तेल मिलाता है, तवाइफों से जो तेल मिलाता है बकौल अंजील के, ये कैसे नबी हो सकता है? ये उसके पैसों से, तवाइफों के पैसों से जो चीजें खाता फिरता है, ये कैसे नबी हो सकता है? नाउजुबिल्ला नकले कुफर कुफर नबाशिद अलियाजुबिल्ला। हम तो नहीं ये बात सोचते। वो कहते थे कि ये जो क्या कहते हैं, एक और भी था, उन्होंने इल्जाम लगाए इस तरह के बेशुमार। ये तो नबी की सदाकत का निशान होता है। क्या कुरान करीम में तो यहूद का आप नहीं मुझे मिलता, प्लीज कुफार गाइड मक्का का नहीं करेंगे? मिलता? प्लीज एक मेरी बात बात मैं सॉरी, ऐड सुनिए, करनी प्लीज चाहता हूँ तलत भाई एक मैं बात ऐड एक करनी मिनट चाहता हूँ अपना करें, आप भी करें, मैं मैडम मुकम्मल कर लूं आप जरा। मुझे ये ये बात कुफार मैडम मक्का यहाँ जो है गाइड ना, करेंगे प्लीज? बाजी मैडम बाजी मैडम बाजी अपना बाजी माइक आप म्यूट मुझे यहाँ करें बाजी आप आप अपना माइक म्यूट मुझे करें बाजी यहाँ बात तो गाइड सुने करेंगे बाजी। प्लीज? गाइड करने वाला हूँ मैं एक मिनट जी ठहर मैं जा गाइड मैं कर रहा गाइड करता हूँ हूँ, तलत भाई एक मिनट, अब्दुल भाई एक बात सुनिएगा छोटी सी, अगर आपको मुनासिब लगे। अच्छा, एक तो बात यह है कि तलत भाई और अब्दुल भाई कि अगर आपके अगेंस्ट भी बात करता है ना, उसने आपको गाली नहीं दी, आप लोग गुस्सा करते हैं तो वो बिल्कुल 200% नेगेटिव बात होती है। हमने गुस्सा बगैर किया? आप अगले मतलब की के बात तो सुने सामा ना, भाई, ये अब्दुल भाई बगैर करते हैं ना, मतलब अब्दुल भाई। अब्दुल भाई एक मिनट, हमने गुस्सा किया सामा भाई अपना नहीं जिशान शानी भाई? नहीं तलत भाई, ये अब्दुल भाई करते हैं ना, आप तो नहीं, शानी भाई आपने तो मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, किया? आपने मैंने बहुत तो अच्छे तरीके नबी से करीम बात की। सल्लल्लाहु अलैहि नहीं नहीं, वसल्लम आप तो दी। बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे पता है, सर ऐसे आप बड़े अच्छे गुस्सा से वो भी बात नहीं कर करते रहे हैं। यार, ऐसे ना कहें आप, नहीं वो गुस्सा कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ जी, इन्हें मैं बाजी जवाब देना ये तो बाजी गलत है। नहीं यार, वो भी जवाब दे रहे हैं, हम दोनों जवाब दे रहे हैं, कोई मसला मैंने नहीं। इन्होंने कहा मैंने कहा इनको मैं जवाब देता हूँ अदब से कहा है। दूसरी बात ये है अच्छा बाजी, ये जो सारी कि सुन्नत है ना, अब्दुल भाई मुझे खत्म करे थे, आप भी दें फिर जवाब। बाजी ये सारी जो सुन्नत है ना, ये उन खबीसों की है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे नबी, सल्लल्लाहु जिनको हम अलैहि सच्चा नबी मानते हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे। ये वो लोग हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये कहते थे कि वो शराब पीता था। ये वो खबीस लोग हैं जो आजकल टिकटॉक के मौलवी बने हुए हैं। तो बहरहाल अब अब्दुल भाई आपको बताएंगे। जी मैं देखिए, ये अर्ज करने मैं मैं ये अर्ज मुसलमानों की कर नहीं बात कर बाजी रही। म्यूट कर ले, बात अब्दुल भाई सुने म्यूट ना करते एक हैं मिनट आपको। सब्र तो बाजी करें म्यूट एक कर ले। सेकंड मेरी बहन आप एक सेकंड मुझे मौका दें मैं आपको बताता हूँ इस दुनिया में
सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के सच्चा ना कोई पैदा हुआ है, ना क़यामत तक हो सकता है। और उनके खिलाफ आज तक उनके जो मुखालफीन है वो कभी गंदी फिल्म बना देते हैं, कभी कार्टून बना देते हैं, कभी कोई सलमान रुश्दी